शुक्र ऑर्डर ही हाले तो शाम 7:30 के बाद पता लग गया। उस्ताद जी मैं लिलियानी किस दिन चक्कर लाना रमजान दे विच अफतारी तुहाडे कोल कर मैं वैसे रमजान लाइव होंदा तो कोई नहीं लेकिन तुहाडे कोल मैं जरूर होना। हैदर उंज टाइम बड़ा औखा दिंदा 2 महीने बाद टाइम लब्भा जे 2 महीने बाद टाइम लब्भा जे जी हाशिम भाई क्या हाल है आपके ठीक हैं पहला एक तो ऑलरेडी बैठ गया तो पहला की मैं लाइव चलाता है 2 महीने टाइम लाइव दे विच ही लिया है भावे 2 दिनां च आन फिर केड़ी गल है मैं ठीक हाशिम भाई आप सुनाएं कैसे हैं सब करिए है किंदा है अपना ही तो केड़ा है चलो अखा ना कड्डी देने ना अखा होन ते फिर नहीं निकलदे बच्चा ते है साजी इहदे बच्चे ने देख के कड़ लेने भाई बड़ा काम है ना आओ किसी ले भी कोई वादा घाटा हो जाता ठीक है नहीं सर गल करने वाले मिनट च कर देंगे हाँ जी एहतियात ही बेहतर हाँ जी उस दिन भी कहा वड्डे कबूतर होण भाजी 8-10 कबूतर वड्डे कट के पाने चाहिए बाहर चारा कोई नहीं पट्ठे पुट्ठे कट नहीं है बनीचा नहीं भाई बजा बजा कोई नहीं इन्ना को ते होंदा है छेड़ ला के बाण है ना लो हां कोई नहीं नाले कबूतर पालते सारे माशाल्लाह नाले बनीचा जी अस्सलाम वालेकुम दोस्तों कबूतरबाजी के राज और मूज़ के यूट्यूब चैनल से मैं हूं आपका अपना दोस्त नदीम असगर। दोस्तों जैसे आप लोगों को पता है कि आज उस्ताद हैदर अली जोया ऑफ चंद्राय की छत पे बाजी का शौक़ भी आपको करवा रहा हूं और उसके साथ साथ हैदर भाई से बात भी की कबूतरों का शौक़ भी किया और इंशाल्लाह भी हैदर भाई की रिकॉर्डेड वीडियो भी आपको दूंगा। लेकिन उससे पहले आज एक बड़े अच्छे उस्ताद भी छत पे उनसे मुलाकात हो गई है तो तारुफ तो मैं उनका बाद में करवाऊंगा लेकिन इतना बता दूं मियां नज़ीर साहब के साथ उनका बड़ा अच्छा वक्त गुजरा हुआ है। ये उन चंद लोगों में से एक है जिन्होंने मियां नज़ीर साहब के साथ बड़ा अच्छा वक्त गुजारा हुआ है यानी कि ज़िंदगी का जितना भी पीरियड मियां साहब हयात रहे और ये इन्होंने अपनी होश संभाली ये मियां साहब के साथ ही थे। मैं यानी कि आप समझ तो गए ही होंगे उस्ताद मलिक यूनुस साहब लिलियानी वाले वो मेरे साथ मौजूद हैं तो काइंडली दोस्तों कि मैं उनकी तरफ जाऊं आज मियां साहब की कुछ यादाश्त को हम यादों को ताज़ा करेंगे क्योंकि जो दिल में बसे हों उनकी यादें तो नहीं होती वो हर वक्त दिल में बसे रहते हैं। जिसकी सिंपल सी मिसाल है उठते बैठते खाते पीते ऑफिस में घर बाहर हर तरफ जब मियां नज़ीर साहब वाले कबूतरों की तरफ ही ध्यान रहना है तो मियां साहब हमारी दुआओं में हमेशा जो है ना वो ज़िंदा रहते हैं और ज़िंदा रहेंगे और इंशाल्लाह जब तक ये कबूतरबाजी का शौक़ है कबूतर परवरी का शौक़ है मियां साहब लोगों की दुआओं में इंशाल्लाह रहेंगे और मियां साहब को अल्लाह ताला जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए। हाशिम भाई थैंक यू अस्सलाम वालेकुम इफ्तिखार अली सियाल साहब अस्सलाम वालेकुम अल्ताफ हुसैन साहब क्या हाल है आपके जी जैन जट साहब अस्सलाम वालेकुम जैन भाई क्या हाल है आपके जैन भाई आप लाहौर आके टाइम नहीं दे रहे कैसे हैं जैन भाई आप ठीक हैं सब खैरियत है वीर जी मैं बिल्कुल ठीक वेलकम जी 786 जैसे आयान सलाम उस्ताद जी वालेकुम सलाम मुशाहिद काजमी साहब थैंक यू भाईजान मोहम्मद अली भाई नदीम भाई मेरा सवाल नहीं पूछा मोहम्मद अली भाई आपका सवाल थोड़ा सा मिसिंग इस वजह से चला आज क्योंकि आज बाजी है और हैदर भाई मसरूफ़ भी हैं
तो इस वजह से थोड़ा सा। इफ्तिखार अली सियाल साहब मैं ठीक हूँ, आप सुनाएं कैसे हैं जी। सरफराज खान साहब कैसे हैं आप। तार रफ़ीक भाई अस्सलाम वालेकुम। मलिक यूनस साहिब वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप, ठीक है। अच्छा दोस्तों, अब मैं उस्ताद जी की तरफ चलता हूँ। बड़ा मुश्किल होना है आज उस्ताद जी के साथ सवाल जवाब करना, इसलिए दोस्तों मुश्किल मैं कह रहा हूँ। ये जो मतलब इंट्रो है थोड़ा सा लेंथी इसीलिए कर रहा हूँ ताकि मैं उस्ताद जी को ज़हनी तौर पर तैयार कर लूँ पहले और मेरे ख्याल में उस्ताद जी का ये इस तरह का इंटरव्यू पहला होगा। वैसे तो मेरे ख्याल में कामरान भाई ने शौक करवाया हुआ है आपकी छत पे, हाँ जी, लेकिन इस तरह का जो इंटरव्यू है ना वो उस्ताद जी का पहला होना है। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि उस्ताद जी को थोड़ा सा मैं मेंटली तौर पे प्रिपेयर कर दूँ। एकदम उस्ताद जी की तरफ जाऊँगा तो काम ख़राब होगा, ठीक है। ले उस्ताद जी अस्सलाम वालेकुम। उस्ताद जी क्या हाल है, सब खैरियत है। उस्ताद जी आप इधर आ जाए, आप भी चेयर इधर कर लो, वो पीछे से धूप पड़ती है तो जरा नाल आओ पाए ना, टीम का नाल होना लाजिम है। चल तू इस तरफ आओ। उस्ताद जी जरा तारफ ते करवाया जो मुंडे का की ना है। हाँ जी भाईजान की हाल है, तारफ करवा दो जरा अपना। मेरा नाम इमरान है। अच्छा अच्छा इमरान भाई, और आपका? इमरान सज्जे खब्बे इमरान भाई चलो तारिफ भाई इंशाल्लाह। और उस्ताद जी सुनाई कैसे? उस्ताद जी कैसा शौक चल रहा है? शुक्र है। उस्ताद जी अज एक गल याद रखा जे, सवाल मैं वो पूछने ने जेडे लोग नहीं पूछते, और इस वजह तो कि थोड़ा मियाँ साहब ना वक्त बड़ा अच्छा गुजरा है। बच्चों नाल वध जी साडे नाल प्यार होना जनाब है उन्होंने बच्चे ते किहड़े सन तो मियाँ साहब दे नाल? शुरू तो ही भाजी भी साडे वड्डे वडेरे इकट्ठे रहे सारे हसाए नाले इको पिंड च रहने। अच्छा मियाँ साहब वाले किहड़े किहड़े कबूतर तुहाडे कोल? सारे ही भाजी गोल्डन भी, डब वाले भी, टैडी भी, सारे कबूतर किन्ने माशाअल्लाह। उस्ताद जी मियाँ साहब नूं तो सब तो चंगे कबूतर किहड़े लगदे हुंदे सन अपने कबूतरां चों? सब तो ज्यादा तारीफ किहड़े कबूतरां दी? सारे अच्छे ही, ब्लड नूं बहुत अच्छा जी देंदे ही किवें भी। अच्छा ते उस्ताद जी तुहाडा माशाअल्लाह तुहाडे कबूतरां दा मियाँ साहब वाले जिहड़े कबूतर ने उन्हां दा रिजल्ट हैदर भाई को बड़ा अच्छा है ते माशाअल्लाह थोड़ा जिहा सानूं दसो इन्हां कबूतरां दे बारे कि क्योंकि तुहाडा वक्त भी मियाँ साहब नाल बड़ा चंगा गुजरिया होया ते उस तो बाद तुसीं इन्हां कबूतरां नूं जाणदे भी बड़ी चंगी। मैनूं भाई डान दा ही बहुत शौक होंदा सी पहले। अच्छा साथ दे हुंदे मैं डान दा ही मैनूं ज़्यादा शौक होंदा, जोड़े नहीं मैं लाए होंदे, जोड़े फिर कबूतर छड्ड दित्ते सी मैं। उस तो बाद फिर मियाँ इफ्तिखार ने मैनूं कहा यार जोड़े ही ला ला तू। अच्छा उन्हां नाल ज़्यादा प्यार सी, शिगिरद साथ दे नाल प्यार साथ इफ्त नाल ज़्यादा साडा, किवें भी बेली दराना ला लो किवें मर्जी ला लो कबूतर उन्हां कोलों ही। उस तो बाद फिर मैं साथ इफ्त तो लैन लग पिया कबूतर, जो भी वड्डा छोटा लिया जी कभी भी नहीं उन्होंने सानूं मोड़िया। नहीं माशाअल्लाह तुसीं उन्हां लोकां च शुमार हुंदा तुहाडा जिन्हां कोल मियाँ साहब वाले कबूतर बड़ी ज्यादा तादाद च मौजूद ने। किहड़े कबूतर हो ज्यादा ब्लड लाइन तो इलावा वैसे किहड़े कबूतर ज्यादा पसंद करदे सी? सारे भाई तुहानूं दस्सिया तिन्ने लीडर ही करदे ही पसंद, गोल्डन भी, टैडी कबूतर ही अच्छे सी। अच्छा हाँ जी कबूतर ही बहुत अच्छे सी, अल्लाह ने बनाए, अल्लाह ने इन्नी इज्जत दी सी उन्होंने इस शौक दे विच। मैं नहीं मान सकदा कोई इहो जिहा साथ पैदा होवे किवें दा हो साडा साथ माशाअल्लाह। ते उस्ताद जी उन्हां दी कोई याद कोई ऐसी गल ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਬੜੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਰੀ ਹੋਣੀਆਂ ਥੋੜੀਆਂ ਅੱਜ ਚਲੋ ਕੋਈ ਥੋੜੀਆਂ ਜਿਹੀਆਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਲਓ। ਉਹ ਤੇ ਅੱਲਾ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਜੋ ਮੂੰਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਨਾ ਅੱਲਾ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਜਾਂ ਕਿਵੇਂ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਦੇਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਇਹ ਪੂਰਾ ਸ਼ਹਿਰ ਜਿੱਤ ਲੇਗਾ ਤੇ ਅੱਲਾ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਸ਼ਹਿਰ ਜਿੱਤਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਭਾਈ। ਕਈ ਦਫਾ ਹੋਏ ਵਾਕੇ, ਕਈ ਦੋਸਤ ਵੀ ਲਗਾਇਆ ਤੇ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਅੱਲਾ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਦੇਣ ਲੱਗੇ ਗਰੰਟੀ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਅੱਲਾ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਜੋ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ। माशाअल्लाह ਇਹਦੇ ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ। ਜੋੜਾ ਲਾਂਚ ਵੇਖਣ ਚ ਵਹਾਨ ਚ ਅੱਲਾ ਨੇ ਇੰਨਾ ਕੁ ਜ਼ਹਿਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਇਸ ਗੱਲ।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੋੜੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਚੰਗੇ ਲਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉਸਤਾਦਾਂ ਦੇ ਸਿੱਖੇ ਹੋਏ ਹੋ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਕਤ ਸਾਨੂੰ ਹਫਜ਼ਾਬਾਦ ਤੋਂ ਟੁਰ ਕੇ ਉੱਥੇ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਦੇ ਨਾਲ ਬਿਲਕੁਲ ਵਸਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੋ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਵੀ ਬੜੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤੇ ਜੋੜੇ ਜੀ ਹੁਣ ਭਾਈ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੇ ਮੇਰੇ ਲਾਏ ਸੀ ਅੱਛਾ ਹਾਂਜੀ 50 ਜੋੜੇ ਭਾਈ ਹੋਰੀ ਲਾ ਕੇ ਗਏ ਐਦਰ ਸੀ ਇਹ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਜਿਹੜੇ ਗਏ ਸਨ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਹੀ ਭਾਈ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ 3-4 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਇਹ 2020 ਚ ਗਏ ਸਨ ਹਾਂਜੀ 20 ਚ ਗਿਆ ਸੀ ਅੱਸੂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਆ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਅੱਸੂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗਿਆ ਹੁਣ ਤੇ ਭਾਈ ਹੋਰੀ ਲਾ ਕੇ ਆਏ ਜੋੜੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਹਾਂਜੀ ਜੀ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਅੱਲਾ ਨੇ ਬੜੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕੋਈ ਜੋੜੇ ਪਹਿਲੋਂ ਲੱਗੇ ਸੀ 10-15 ਕੋਈ ਭਾਈ ਹੋਰੀ ਲਾ ਕੇ ਗਏ ਮੇਰਾ 40-45 ਜੋੜੇ ਭਾਈ ਹੋਰੀ ਲਾ ਕੇ ਗਏ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਹੈ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਵੀ ਛੱਡੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜਿਹੜੇ ਖਾਂਦੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅੱਛਾ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਨਜ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਚੰਗਾ ਕਬੂਤਰ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਕਿਹੜਾ ਅੱਛਾ ਹੁੰਦਾ ਭਾਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਦੇਸੀ ਪੈਂਦਾ ਇਹ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਅੱਛਾ ਹੁੰਦਾ ਲੇਕਿਨ ਹੁੰਦਾ ਕਿਹਨੂੰ ਦਿਖਦਾ ਭਾਜੀ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦਿਸਦਾ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਕਿਹੜੇ ਲੈਣ ਆਦੇ ਨਾ ਕਬੂਤਰ ਐਸੇ ਨਾਲ ਹਰ ਬੰਦਾ ਵੇਖਦਾ ਇਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਭਾਜੀ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਲੋਕ ਸ਼ਨਾਖਤ ਕਰਦੇ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਆਣ ਕੇ ਸਾਡੇ ਚਲੋ ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਪਤਾ ਸਾਡਾ ਫਲਾਣਾ ਜਾਨਵਰ ਅੱਛਾ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਆਣ ਕੇ ਫੜਨਾ ਉਹਦੇ ਵੀ ਆਫਰੀਨ ਅੱਛਾ ਕੋਈ ਪਰਪੁਰ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਓ ਪਰ ਭਾਈ ਹੁਣ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿਹਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਇਹ ਹੁਣ ਕਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਲੁਕੀਆਂ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ ਅੱਜ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਭਾਜੀ ਹੁਣ ਪਾਰਕ ਹੁੰਦਾ ਦੁੰਬ ਹੋ ਗਈ ਚੁੰਝ ਹੋ ਗਈ ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਹੀ ਵੇਖੋ ਨਾ ਪਤਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅੱਛੇ ਕਬੂਤਰ ਦਾ ਇਹ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੀ ਹੈ ਜੀ ਨਹੀਂ ਸਾਰੇ ਇਹਦੇ ਹੀ ਸਾਡਾ ਇਹਦਾ ਇੱਧਰ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਇਕੱਠਾ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ ਭਾਈ ਚੇਅਰਮੈਨ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਇੰਜ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਤੇ ਸਾਡਾ ਸ਼ੌਕ ਹੀ ਜੀ ਇੱਧਰ ਨਾਲ ਹੈ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਐਡਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਵਾਸਤੇ ਇਹੀ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਹਰ ਸ਼ੌਕ ਕਰਨੇ ਜਨਾਬ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿਓ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਲਾਰੇ ਭਾਜੀ ਸਲਾਰੇ ਜ਼ਰਾ ਅੱਖ ਵਹਾਓ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਅੱਛਾ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਕਬੂਤਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਸਲਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਨਾ ਪਲਕਾਂ ਕਾਲੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਇਹਦੀ ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਭਾਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿਹੜੇ ਅੱਛੇ ਕਬੂਤਰ ਜ਼ਿਆਦਿਆਂ ਦੀਆਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਪਲਕਾਂ ਕਾਲੀਆਂ ਹੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਅੱਛੇ ਕਬੂਤਰ ਵੀ ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਪਿਓਰ ਅਸਲ ਹਾਲਤ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਅਸਲ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਪਸੰਦ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਮਾੜਾ ਜਾਂ ਜ਼ਰੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਬਹੁਤ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਅੱਜ ਕੱਲ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਡੋਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜ਼ਰੇ ਵਾਲਾ ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਡੋਰੇ ਵਾਲਾ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਲੱਗਦਾ ਭਾਜੀ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ ਵੀ ਵੈਸੇ ਵੀ ਜਿਹਦੀ ਛੱਤ ਤੇ ਮੇਨ ਉਹ ਉਸਤਾਦ ਹੀ ਲੱਗਦਾ ਮੇਰਾ ਤੇ ਬਾਕੀ ਸ਼ੌਕ ਸ਼ਿਗਰਦ ਹੀ ਕਰਦੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਪੌਣੇ 2 ਵਜੇ ਬੈਠਾ ਕੱਪ 'ਚ ਰਲੇ ਤੇ ਪੈਮਾ ਬੈਠਾ ਹੁਣ ਯਾਰ ਹਾਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਉਹਦੇ ਵੀ ਉੱਤੇ ਹੀ ਅੱਲਾਹ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਮਾਤੀ ਭਾਈ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ ਸੀ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਘਰ ਦੀ ਬੈਕ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਭਾਈ ਦੇ ਹੱਥ ਨੂੰ ਬੁਲਾਓ ਦੋ ਇੱਧਰ ਆਓ ਜਰਾ ਇੱਧਰ ਆਓ ਨਾ ਆ ਜਾਓ ਨਾ ਇੱਥੇ ਆਓ ਸਮਝ ਲਓ ਕੰਧ ਨਾਲ ਕੰਧ ਇੱਧਰ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਭਾਈ ਇਹ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਘਰ ਕੇ ਪੁਰਾਣੇ ਘਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਘਰ ਹੈ ਪੁਰਾਣਾ ਘਰ ਹੈ ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਪਹਿਲਾਂ ਡੇਰੇ ਤੇ ਵੀ ਰੱਖੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਹਾਂਜੀ ਡੇਰੇ ਤੋਂ ਵਾਵਾ ਦੇਰ ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਲਿਆਂਦੇ ਹਾਂਜੀ ਸਾਰੀ ਇੱਥੇ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂਜੀ ਫਿਰ ਰਜੀਮ ਉਹ ਕੱਲਾ ਜੋ ਹੋਇਆ ਦਾਣਾ ਦੂਣਾ ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਘਰ ਉਧਰ ਵੀ ਪਾਵੇ ਉਧਰ ਵੀ ਪਾਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਫਿਰ ਸ਼ੌਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਪਣੇ ਹੱਥੀਂ ਬੰਦਾ ਕਰੇ ਜਿਵੇਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਇਹ ਤੇ ਹੈ ਗੱਲ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਘਰ ਵੀ ਜੋੜੇ ਸੀ ਖੁਦਾ ਦੇ ਨਾਲ ਡੇਰੇ ਦੇ ਵੀ ਉਹ ਇੱਕੋ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਲੈ ਗਿਆ ਉਹ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੀ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂਜੀ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਆਪ ਹੀ ਬੰਦਾ ਦਾਣਾ ਦੂਣਾ ਪਾਉਣਾ ਭਾਈ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਜੀ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਮੀਆਂ ਅਜ਼ੀਮ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਵੀ ਹੁਣ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਕਬੂਤਰ ਕਾਸਮ ਹਾਂਜੀ उस्ताद जी तुम सुनाओ की हाल वालेकुम सलाम की हाल जी ठीक हो कैसा चल रहा है शौक ਹਾਂਜੀ ਸ਼ੁਕਰ ਅੱਲਾਹ ਦਾ ਜੀ माशाल्लाह जरा नाल उस्ताद दा भी तारुफ ਜੀ ਭਾਈ ਨੇ ਸਾਡੇ ਰਿਆਮ ਗਾਰਡਨ ਟੀਮ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾਲਕ ਨੇ
ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਵੀ ਨੇ ਸਾਡੇ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਸ਼ੌਕ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਹਾਂਜੀ ਸ਼ੌਕ ਵੀ ਕਰਦੇ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ ਸਰ? ਜ਼ਰਾ ਤਾਰਫ ਕਰਵਾ ਦਿਓ ਆਪਣਾ, ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ? ਖਾਲਦ ਸਾਹਿਬ ਹੈ ਜੀ। ਖਾਲਕ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਬੂਤਰ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਨੇ? ਚਲੋ ਬਰਾਨ ਵੇਖਿਆ ਹੋਰ ਰਿਆਸਤ ਭਾਈ ਅੱਲਾ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਭਾਈ। ਕਿੰਨੇ ਕਬੂतर बैठ गए? ਕਬੂਤਰ ਬੈਠ ਗਏ ਜੀ 5। 5 बैठ गए। कितने में बैठा थले आपने? ਥੱਲਿਓ ਬੈਠਾ ਜੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ 3 ਨਤੀਆਂ ਦੇ। 3 नती उत्ते होना 6 ਸਾਹਮਣੇ ਹਾਂਜੀ ਆਇਆ ਸਾਹਮਣੇ 2-3 ਕਬੂਤਰ ਆਏ। ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਦੁਆ ਕਰੋ ਤੇ ਅੱਲਾ ਖੈਰ। ਅੱਲਾ ਖੈਰ। ਲਓ ਉਸਤਾਦ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਗੱਲ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦੱਸਣੀ। ਸਾਨੂੰ ਭਾਈ ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਸ਼ੌਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਦੱਸਣ ਦਸਾਣ ਵਾਲਾ। ਸਿੱਧੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਭਰਾ ਲੱਗਦੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਜੀ। ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਸਿੱਖਿਆ। ਸਾਰਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ ਨਾਲ ਹੈ ਜੀ। ਸਾਡੇ ਕੋ ਬਾਪ ਨੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ, ਸਿੱਧੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਦੀ ਕਰਾਇਆ ਸ਼ੌਕ ਸਾਡਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਇੰਜੀ ਇੰਜੀ ਸਿੱਧੀ ਸਾਫ਼ ਗੱਲ ਅੱਜ ਹੈ। ਤੋਂ 20 ਸਾਡਾ ਸਾਲ ਨਹੀਂ ਪਹਿਲੇ 20 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਮੈਂ ਜ਼ੀਮ ਕੋ ਜਾਣਾ ਵਾ, ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਮੈਂ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ੀਮ ਭਾਈ ਨੇ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਦੇਤਾ ਕਾਲਾ, ਜੀਰਾ ਬੱਚਾ ਸੀ, ਕਾਲਾ ਨਿਕਲਿਆ। ਅੱਛਾ ਤੇ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ 2 ਲੱਕੇ ਕਬੂਤਰ ਖਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਸਾਂ ਮੈਂ। ਤੇ ਮੈਂ ਲੱਕੇ ਸੁੱਟਣਾ ਸੀ ਤੇ ਜੀਰਾ ਬੱਚਾ ਥੱਲੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਕਿਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਚੱਲਦੇ ਕੁੱਤੇ ਮੇਰੀਆਂ ਤਕਰੀਬਨ 2 ਘਰ ਛੱਡ ਕੇ ਤੀਸਰਾ ਘਰ ਮੇਰਾ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੈਕ ਸਾਈਡ ਤੇ ਮੇਰੇ। ਤੇ ਸਮਝ ਲਓ ਮੈਂ ਲੱਕਾ ਕਬੂਤਰ ਸੁੱਟਣਾ ਸੀ, ਜੀਰਾ ਬੱਚਾ ਬਹਿ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੇਖਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਕਮਲੇ ਨੇ ਸ਼ਾਮ ਬਹਿਣਾ ਹੀ। ਮੈਂ ਉੜਦਾ ਹੀ ਵੇਖਿਆ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਦਿੱਤਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜ਼ੀਮ ਕੋ ਲਿਆਂਦਾ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸ਼ਾਮ ਬਹਿਣਾ, ਤੇ ਅੱਲਾ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮ ਹੀ ਬਹਿੰਦਾ ਸੀ ਬੱਚਾ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਨੇ ਇੰਨਾ ਕੁ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗਰੰਟੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੜੀਆਂ ਸੀ। हाँ जी बिल्कुल इसी तरह। ਉਹਦੇ ਬੱਚੇ ਟਾਂਕੇ ਸ਼ਾਮ ਦਿੰਦੇ ਸੀ। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। ਭਾਈ ਦਾ ਬੱਚਾ ਫੜਿਆ ਸੀ ਇੱਕ, ਮੈਂ ਕੱਟ ਲਿਆ ਸੀ। ਜੋੜੇ ਵੀ ਮੈਂ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ, ਫਿਰ ਤੇਜ਼ ਬੜਾ ਲੱਛਾ ਨਹੀਂ ਭਾਈ। 17-18 ਸਾਲ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਕਬੂਤਰ। हाँ जी हाँ जी बड़े अच्छे कबूतर ने माशाअल्लाह। कबूतर तो बेसिकली सारे मियाँ साहब के हथ दे बने ਅਸੀਂ ਗਏ ਜੀ ਕਿੱਥੇ ਵੀ ਬੂਟਾ ਲੱਗਾ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ हाँ जी ਉਹ ਕੰਮ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੀ ਜਾਵੇ ਜੀ, ਮੇਰਾ ਜਾਂ ਕਿਵੇਂ ਵੀ। ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ, ਉਹ ਮਾਲ ਉੱਥੇ ਹੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਆਇਆ ਇੰਜੀ, ਇਹਦੇ ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ। ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਬਣਾਈ ਐਸੇ ਸੀ ਪਰਵਾਜੀ ਕਬੂਤਰ। हाँ जी बिल्कुल ਉਹ ਤੇ ਗੱਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਵਾਰੀ। ਕੋਈ ਕਬੂਤਰ ਐਸੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਯਕੀਨ ਕਰੋ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਦੀ ਖੋਲ ਕੇ ਨਹੀਂ ਭਾਈ ਲਾਇਆ। ਦੇਖ ਲਓ ਟਾਂਕੇ ਸ਼ਾਮਾਂ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ माशाअल्लाह। ਜਾਂ ਬੱਚੇ ਆ ਤੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਟਾਂਕੇ ਖੋਲਣ ਤੱਕ ਮੋਹਲਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਹੁੰਦੀ। ਟਾਂਕੇ ਬੱਚੇ ਸ਼ਾਮ ਬੂਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਬੱਚੇ ਕਾਬਕਾਂ ਦੇ ਜੋੜੇ ਨਵੇਂ ਲੱਗਦੇ ਸੀ, ਬੱਚੇ ਚੈੱਕ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਭਾਈ ਵੇਲੇ ਚੈੱਕ ਹੁੰਦੇ। ਉਦੋਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਘੱਟ ਕਿਵੇਂ ਸ਼ੌਕ ਕਦੋਂ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹੀ ਕਰਨੇ ਪੈਣਾ। ਉਦੋਂ ਕਿੰਨਾ ਵੀ ਬੱਚਾ ਛੱਡਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਸਾਲ ਮੇਰੇ ਮਨੇ ਯਕੀਨ ਕਰੋ 30 40 ਬੜੀ ਦੂਰ ਦਾ ਨਾ ਡਾਣਾ। ਇੰਜ ਟਾਂਕੇ ਬਹਾਨੇ ਦੇ ਇੰਜ ਬੱਚੇ ਦਾ ਗੇੜਾ ਵੇਖਣਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕਹਿਣਾ ਯਾਰ ਇਹਨੂੰ ਘੱਲ ਦੇ। माशाअल्लाह। ਇੰਜ ਸਿਰਫ ਗੇੜੇ 2 ਵੇਖਣੇ ਆ ਤੇ ਦਾਣਾ ਦੇ ਬਾਅਦ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਗੇੜਾ ਵੇਖ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਇੱਕ ਜੋੜੇ ਦੀਆਂ 3 ਪੱਟੀਆਂ ਮੇਰੇ ਉਹਨੇ ਛੱਡੀਆਂ, ਤਿੰਨੇ ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਘੱਲੀਆਂ। ਤੇ ਤਿੰਨਾਂ ਚੋਂ ਇੰਨੀ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਬਲੀਡ ਬਣਾਈ। ਡੈਡੀ ਸੀ माशाअल्लाह। ਖੁਫੀਆ ਜੋੜਾ ਸਾਥ ਨੇ ਨਾਂ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਮੇਰੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦਾ। 3 ਭੈਣ ਭਰਾ ਮੇਰੇ ਉਹਨੇ ਛੱਡੇ, ਤਿੰਨੇ ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਦਿੱਤੇ ਸਾਲ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ। ਉਹ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਅਸਲ 'ਚ। ਤੇ ਤਿੰਨਾਂ 'ਚ ਫਿਰ ਸਾਲ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਬਣੇ ਆਪਣੇ। माशाअल्लाह। ਚੈੱਕ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। नहीं इसी तरह चेक भी करते सी और वैसे 20 ਮਿੰਟ ਆਣ। ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦਿੱਤਾ, ਬੜੇ ਭਾਰੇ ਵੇਟ ਦਾ ਸੀ, ਪਲਿਆ ਨਹੀਂ ਸਹੀ, ਮਟੋੜ ਸੀ ਕਿਵੇਂ ਨਾ, ਵਜ਼ਨ ਭਾਰਾ ਕਰ ਗਿਆ। ਤੇ ਜੇ ਕੇ ਉਹਦੇ ਮਗਰੇ ਹੀ ਆ ਗਏ। ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨੂੰ ਖੁੱਲਾ ਬਾਣਾ ਰੋਜ਼ਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸੀ। अच्छा ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸਾਹ ਜੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਟਾਂਕੇ ਬਾਣਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕਹਿ ਜੋ ਦਿੱਤਾ ਤੂੰ ਖੁੱਲਾ ਬਾਣਾ। ਮੈਂ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਮੇਰੇ ਮਗਰੇ ਹੀ ਆ ਗਏ। ਮੈਂ ਛੱਡਤਾ ਜਾਲ ਵਿੱਚ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ। ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਤਾ, ਲਈ ਲਿਆ ਕੇ ਛੱਡਿਆ। ਵੇਖੋ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹਨੂੰ ਸੋਟੀ ਲਾ। ਮੈਂ ਸੋਟੀ ਲਾਈ, ਉਹ 2 ਗੇੜੇ ਮਾਰ ਕੇ ਬਹਿ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਛੇੜ ਇਹਨੂੰ। ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਕੋਈ 5-7 ਗੇੜੇ ਮਾਰੇ। 5-4 ਵਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਲਗਵਾਇਆ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਕੋਈ 2-3 ਟਾਵਰ ਉੱਚਾ ਬੈਠਾ। ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਛੱਡਿਆ, ਉਹ ਘੰਟਾ 1.5-2 ਘੰਟੇ ਰਿਹਾ। ਚੌਥੇ 5ਵੇਂ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਉਹਨੇ ਬੱਚੇ ਨੇ 5-6 ਘੰਟੇ ਲੱਗਿਆ। ਨਾ ਬੰਨਿਆ ਨਾ ਬਾਹਰ ਪਾਇਆ। ਕਿਵੇਂ ਲਿਆਂਦਾ ਉਸੇ ਦਿਨ ਬਾਹਰ ਪਾ ਦਿੱਤਾ। ਰੱਖਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਅੰਦਰ। ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਮਲੰਗ। मलंग रखे। ਸੀਲ ਬੜਾ ਸੀ।
तो इलन ने फिर भाई ਉਹਨੂੰ ਪਾੜਿਆ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜੇਠ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਪਿਛਲੇ ਟਾਈਮ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉੱਥੋਂ ਤੇ ਇलन ਨੇ ਫਿਰ ਪਾੜਿਆ ਐਡਾ ਕਿ ਬੱਚਾ ਮਾਲਾ माशाल्लाह ਰੋਜਿਆ माशाल्लाह। ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਖੁਦ ਬੋਲਦਾ ਸੀ। ਚਲੋ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਤੁਹਾਡੀ, थैंक यू। इमरान भाई शुक्रिया। दूसरा इमरान भज गया, वो परा टुर गया। नहीं दोस्तों अब दीजिएगा इजाज़त। फीमान अल्लाह हाफिज़।